बोलो सदगुरुदेवनो जय। આજે અમારા ગુરુદેવ સદગુરુ ખોડીદાસ બાપાની પાંચમ નિમિત્તેનું આયોજન છે બાપા। એને લઈને ઘડી બે ઘડી જે આપણા સદગુરુના ગુણનુવાદો ગવાય એની યાદી તાજી થાય। આ સંસારના જે તાપ છે ને એમાંથી બચવાનું આ એક સાધન છે બાપા। કારણ કે આ સંસારના ત્રિવિધ તાપમાંથી કોઈ જીવ બહાર નીકળ્યો નથી અને નીકળી પણ શકે નહીં। કેમ કે એવો જબરજસ્ત સંસારનો તાપ છે। પણ જો સદગુરુની દયા હોય, એની કૃપા હોય અને એની કંઈક આપણી ઉપર હેમ નજર હોય તો આ વાત કંઈક આપણા ગળે ઉતરે છે, કંઈક આપણને એમાં રસ પડે છે અને આપણી ઘડી બે ઘડી આવા સદગુરુ સંતોના ગુણનુવાદોમાં જાય છે। કેમ કે જેટલો સમય સંત સમાગમમાં જાય છે ને એટલો સમય આપણા ફાયદામાં છે। બાકી વરજોડા તો આખો દિવસ અને રાત છે। સૂઈ જઈએ તો સપનામાં વરજોડા જ ચાલે છે। પણ ક્યાંક સંતોની દયા કૃપા થાય તો આ બે વાતો આપણે કંઈક ગુરુ મહારાજની સાંભળીએ અગર તો કરીએ તો એ વાતોમાંથી કંઈક નિવેડો આવી જાય એમ છે। બાકી નીકળી શકાય એવું નથી। એટલે નિસારના બાળકો હોય એમાં તો બાલ મંદિર કે પહેલું ધોરણ હોય ને એના બાળકોને મા બાપ ઢહેડી ઢહેડી લઈ જાય। પણ આમાં તો આપણે એવા બાળકો છીએ કે કોઈએ સદગુરુનો સમાગમ કરે 10 વર્ષ થયા હોય, કોઈ 20 વર્ષ થયા હોય, કોઈ 25 વર્ષ, કોઈ 50 વર્ષ થયા હોય। એવાય પણ બાળકો આ સંત સમાગમમાં છે। એટલે દેશી મળે આપણા દેશના તો કરીએ વાતો। બધાને આ વાત ગળે ઉતરતી નથી મારા બાપ, પણ જેને આ વાતમાં કંઈક સમજ પડે છે ને કંઈક રજમો ઉતર્યો છે તો એનું કાર્ય કે છે સંત સમાગમમાં થઈ જાય છે। બાકી જન્મ ધારણ તો જાનવરો કરે છે ને ભાઈ। આપણે માણસ પણ એક જાતના જાનવર જેવા માણસ છીએ। માણસ તો એને કીધા છે કે જેને સંતોના સાનિધ્ય સેવ્યા છે, સંસ્કાર ત્યાંથી પ્રાપ્ત કર્યા છે અને એની બે વાતોના બરાબર ધ્યાનમાં રાખી અને જીવન જીવ્યા છે ને એને માણસ કીધા છે। એટલે સંતોના સાનિધ્યમાં આવા મહાપુરુષોના સિદ્ધાંતવાદ વાતો થતી હોય ત્યાં માણસ હોય એને કંઈ કહેવું પડતું નથી અને એને આ વાતો કંઈક ઉતરે છે। બાકી તો રજડપાટનો કોઈ પાર છે
नहीं। आ जगत में संत ना होत इस संसार में तो जली जात संसार। आखो संसार के छे भड़के बळे छे, पण महापुरुषों के छे के ज्ञान की लहर से ठारत है ठामो ठाम। एनी एवी कोई ज्ञाननी लहर आवे छे तो आपला जेवा सामान्य जीवोनो के छे उद्धार थई जाय छे। एवा कोई संतोनी एवी लहर आवे छे तो अनंत जन्मोनो भटकार आपणो ये घड़ीए के छे मटी जाय छे। आ तो घणा जन्मथी आयो जीव भटकतो, घणाय जन्मनो भटकतो जीव छे। आजे आज माणसनो वान धारण करी अने संतोनी कंईक बे वातो उपर एनुं लक्ष्य लागी गयुं तो कहे छे एनुं कार्य थई गयुं छे। एटले सद्गुरु सानिध्य छे ऊंचामां ऊंचुं सानिध्य छे अने एनी सेवना थई गई ए जीवनो उद्धार थई गयो छे। आ उधारियो धंधो नथी मारा बाप, आ तो तरत पुण्य अने महादान छे। पोताना पुण्यना पारखायना गुप्त दान देजो अनादि वचन छे गुरुदेवनु तम एनु ध्यान तमारी नाभीमां धरजो। अनादि वचन छे अने आजे एवो तालमेल थई गयो छे के ये वचननो अनुभव महापुरुषो करावी रह्या छे अने ए वचननो अनुभव थता जीवनो उद्धार थई जाय छे। જરાક છેટું નથી। महापुरुषो कहे छे के तारे भगवान ने જરાય છેટું નથી, पण तू दूर माने छे तो ये दूर छे। तो जेटलो नजीक माने छे एटलो नजीक भगवान माणस अवतार में छे। बीजा कोई अवतार में नहीं, पण माणस अवतार में तो परमात्मा ए नजीक में नजीक छे। पण दूधमांथी घी बनावानी जे जुगती छे ने ये जाणता होय ये दूधमांथी घी बनावी अने तंदुरस्त रहे छे। एम आ तत्व छे 5 अने एमांथी तत्वनो तत्वसार छे एनी जुगती महापुरुषो पासे छे के तत्वनो ई तत्व आपने ओळखावे छे। प्राणातत्व प्राण तत्वनो अनुभूति करावता परमात्मानो अनुभव थाय छे। आवी कोई जुक्ति महापुरुषो आपने पोतानी वाणी विलास द्वारा गद्य पद्य द्वारा आपने आ सत्य सनातन उजागर करी अने महापुरुषो समझावे छे। बाकी तो घणाय पुस्तकों आपला घरमां पड्या होय ज्ञान थतुं नथी। घणाय शास्त्रों पड्या होय, घणी जग्याए रामकथाओ थती होय, घणी जग्याए संत समागम थता होय, पण के छे आत्मज्ञान थतुं नथी। आत्मज्ञान तो सद्गुरुनी दृष्टि मात्रथी थाय छे। एनी कृपा दृष्टि आपणी उपर थई जाय एटले ए घड़ीए आत्मज्ञान प्राप्त थई जाय। आत्मतत्व ने तो कोई अनुभवी जाने। हे सद्गुरु शब्दनु जेने लक्ष्य लीधु, पण तत्वमसी पद अर्थ विचारी जेने ब्रह्म रसायण पान पीधु। आ तत्व आपणा घटमां पड्युं छे, पण छतांय आपणने समजातुं नथी। एनुं कारण के एनी जुक्ति आपणे जाणता नथी। जो कदाच आ जुक्ति जाण थई जाय के भाई आ रीते दूध भेगुं करवुं ने एनी पछी आ रीते मेळवण करवी ने आ रीते मई बनाववुं ने आ रीते वलोणुं करवुं। वलोणुं थई गयुं एटले दूध मांथी घी थई गयुं एवुं होतुं नथी, पण वलोणुं थई गया पछी माखण थाय छे। ए माखणनुं नाम ज ज्ञान छे। कृष्ण भगवानना घणाय श्रृंगार भजनोनी अंदर आपणे सांभळीए छीए के भाई कोईए भानमा बेभानमा गायुं होय ख्याल नथी, पण भगवान एवुं कहे छे के मैया मोरी मैं नहीं माखन
खायो। ग्वाल बाल सब यूं कहत है, हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आ गोवाळना बाळको बधा कहे छे के कृष्ण भगवान माखण खाई गया। अगाध ज्ञान धारण करनार श्री कृष्ण भगवान पाछा एम कहे छे माखण एटले ज्ञान। अगाध ज्ञान धारण करनार कृष्ण एम कहे छे के मैं नहीं माखण खायो। आपणने कंईक बे वाणी याद रही जाए तोय पावरनो अंत रहेतो नहीं। कंईक बे बापाना चेप्टर एवा याद रही जाए न तोय आपणामांथी पावर हेठो उतरतो नहीं। अने 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराणनो ज्ञान धारण करनार हे कृष्ण महाराज दुर्वासा मुनिना शिष्य एवं कहे छे के मैया मोरी मैं नहीं माखण खायो। भले बधा कहता होय के हूँ माखण खाई गयो पण मैं नहीं खाधु, मने ज्ञान ज नहीं एवं कहे छे। एटले आ ज्ञाननी अनुभूति संतो महापुरुषोना सानिध्यथी थाय छे, शास्त्रथी वेदथी पुराणथी थती नथी। एटले एवा कोई संत रीझी जाए तो खजानामांथी कांईक चपटी भभूत आली दे अने आपणुं कार्य थई जाए। उगाराम दादा ने गोरा लोको पूछता के बापा तमने आटલું બધું અગાધ જ્ઞાન कई रीते थयुं? એટલે ઉગારામ દાદા એવું કહેતા કે મારા ગુરુ હીરસાગર છે ને એને મને એક હળદરનો ગાંગડો આપ્યો અને એ હળદરનો ગાંગડો મારા કંઠમાં છે ને એનો આ રસ આવે છે। હળદરનો ગાંગડો એટલે ગુરુ વચન છે બાપા, જો કંઠમાં બરાબર આવી જાય ને તો આ જ રસ રેલમ સેલ થાય એવો છે। આના માટે વેદ ભણવા પડતા નથી, આના માટે કોઈ સ્પેશિયલ યોગ કરવા પડતા નથી। ના યોગે ના સાંખ્યે કર્મણાનો ન વિદ્યા બ્રહ્માત્મમો કેત્વ બોધેય નાન્યોદયો અથા। ના યોગે એટલે કોઈ યોગથી ગુરુ કૃપા થતી નથી મારા બાપ। સાંખ્યથી એટલે કોઈ શાસ્ત્ર કે પુસ્તકો વાંચવાથી ગુરુની કૃપા થતી નથી। ના યોગે ના સાંખ્ય કર્મણાનો ન વિદ્યા, કોઈ એવું કર્મ નથી કે એવા કર્મથી ગુરુ કૃપા થાય। પણ ગુરુ કૃપા કઈ રીતે થાય છે? વ્યાસ મુનિ કહે છે કે બ્રહ્માત્મમો કેત્વ બોધે, બ્રહ્મનો ભાવ આપણા અંતરમાં પ્રગટ થાય છે, આપણા હૃદયમાં બ્રહ્મનો ભાવ પ્રગટ થાય છે ને એ ભાવ જ્યારે પ્રગટ થાય અને એ ટાઈમે આ સદગુરુ વચનનું ભજન થાય તો બ્રહ્માત્મા મોકેત્વ બોધેય નાન્યોદયો અથા। આ એક જ રસ્તો છે અને એક બીજો માર્ગ એવો છે કે કોઈ સંતની ચરણની રજ જો આપણા માથે પડી જાય તો આ અધોગતિમાંથી નીકળાય એવું છે। કોઈ સંત ચરણ રજ આપણા માથા ઉપર પડી જાય તો કાર્ય થાય એવું છે। યા તો આપણા ઘટમાં ઉઠતા બ્રહ્મના ભાવથી આ પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રગટ થાય એવું છે। બીજા કોઈ માર્ગો છે એની નાની યુક્તિ મહાપુરુષો આપણને સમજાવે છે કે સંતો કઈ રીતે રીઝે છે, સંતો આપણી ઉપર દયા કઈ રીતે કરે છે, કૃપા કઈ રીતે કરે છે। એટલે એવા કોઈ સંતની એક બે નાના એવા દાખલા કઈ આજે તો અમારા ભાઈઓ ઘણા આયા છે, અમારે એમને પણ સાંભળવા છે। એટલે ઘડી બે ઘડી આપણે કોઈ સંત વિશે વાત કરી અને આપણે એમને સાંભળીશું। એવા એક સંત મહાત્મા થઈ ગયા, પીપળીની અંદર સવારામ બાપા થઈ ગયા। એ સવારામ બાપાના સમયમાં એવું કહેવાય છે કે જાતના પ્રજાપત આર્થિક સ્થિતિમાં ઘણા નબળા, પણ ફુલગરજી મહારાજની દયા દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ, વચન પર ભરોસો ને ભાવ બંધાઈ ગયો તો સવારામ બાપાને
આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું. આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થતા એને દાદા રામદેવજી પ્રત્યે વધારે ભાવ હતો. દાદા રામદેવજીને મહત્વ વધારે આપતા, દાદા રામદેવજીનું વધારે પૂજા પાઠ યાદી એનું વધારે કરતા. અને એ પંથકની અંદર કે છે સવારામ બાપા નો મહિમા ઘણો મોટો ગવાતો. એ અનુસંધાન બજાણામાં કે છે જબુ કરીને એક બાઈ હતી અને એ બહુ નાની ઉંમરમાં કે છે એને 5 વર્ષની ઉંમર હશે અને એને ભણવા મૂકી. એ જબુબાઈના પિતાશ્રી હતા, એ સવારામ બાપાના કે છે શિષ્ય હતા અને સવારામ બાપાનું સાનિધ્ય સેવતા. જબુબાઈ જન્મથી જ કોઈ ભક્તના ઘરમાં દીકરીનો જન્મ થાય ને તો એ મોરના ઈંડા જેવું હોય છે, એવું મહાપુરુષો કહે છે કે જેમ મોરના ઈંડા ના ચિતરવા પડે ને એમ કોઈ સંતોના બાળકો હોય ને એને કંઈ કહેવું પડે નહીં. એ આગળથી જ ચાલી આવેલું છે. સવારામ બાપાના શિષ્યને એમના દીકરી 5 ચોપડી કે છે અંગ્રેજી ભણ્યા અને પછી ભણવાનો મેળ આવ્યો નહીં. આર્થિક સ્થિતિ નબળીના કારણે ભણી શક્યા નહીં. એટલે એ સમયમાં કે છે બહુ નાની ઉંમરે લગ્ન કરી દેતા. તો કાંઈ 13-14 વર્ષની ઉંમરે જબુબાઈના કે છે લગ્ન કર્યા. 3 વર્ષનો ગર્ભાસ થયો, પોતે પ્રેગ્નેન્ટ થયા અને એમના ઘરવાળા કે છે મરી ગયા. એ અનુસંધાનમાં એમના પેટે એક બાળક થયું. પાટડીમાં એમની સાસરી થાય, બજાણા એમનું ગામ થાય. અને ત્યાંથી એ ઘેર આવ્યા. માતા હતા નહીં, બાપને દીકરી 2 સાથે રહેતા. અને સંસારના રસ ચાખ્યા પછી એમ થઈ ગયું કે સંસારમાં હવે એવો કોઈ રસ રહ્યો નથી, કેમ કે યુવા અવસ્થા હતી. 4 ચોપડી અંગ્રેજી ભણેલાના કારણે માંડલના એક દરબારગઢની અંદર એ દરબારની દીકરીને ભણાવવા એટલે કે ટ્યુશન કરવાનું કાર્ય એમને કરતા. અને એને જોઈતો પગાર પણ કે છે એ માંડલના દરબાર આપતા, એની સાથે રાખતા અને એને એ છોકરીઓને ટ્યુશન આપવા માટે ત્યાં જતા. પણ એને સંસાર પ્રત્યે કોઈ રસ રહ્યો નહીં. અને હવે એક ભવમાં કે છે 2 ભવ કરવા નથી. હવે તો આ એક બાળક પાછળ આ જીવન ગાળી લઈશ. મારા પિતાજી એકલા છે તો એની જોડે રહીશ. પણ કોઈ પૂર્વનો પુણ્યશાળી હંસ હશે, એને કાંઈક ભાવ ભક્તિમાં, ગુરુ ભક્તિમાં કાંઈક લક્ષ્ય હશે, તો એને આ સંસારમાંથી રસ ઉઠી ગયો અને એને એમ થઈ ગયું કે મારે શું કરવું હવે. એના પિતાશ્રી રોજ આવી અને એને વાતો કરે સારી એવી, બસ બીજે ક્યાંય એનું મન લાગે નહીં. એટલે વારે ઘડી એના પિતા એને એમ કહેતા કે બેટા તારા જીવનમાં તે કંઈ સુખ જોયું નથી, એટલે તું કહે એમ હું તૈયાર છું. આને ના પાડી દીધી કે બાપા મારી હવે કોઈ ઈચ્છા છે નહીં, મારી તો હવે એક જ ઈચ્છા છે, બસ આ ઘરે બેસી રહેવાની, હવે મારે ક્યાંય જવું નથી. પણ એને વારે ઘડીએ એક પ્રશ્ન કોચવતો હશે કે આ જીવનમાં જન્મ ધારણ કર્યા પછી બસ આવું જ હશે.
દીકરીને પારકા ઘેર જવાનું, પારકા ઘેર જો કદાચ આવો પ્રસંગ બને તો વળીને પાછું એના ઘેર આવવાનું, લોકોની વાતો સાંભળવાની, મેળા સાંભળવાના, આવી સ્થિતિ હશે તો આવી જ મને ખબર નથી. જે બાઈના ઘરવાળા મરી જાય એ બાઈની સ્થિતિ કે છે કેવી ખરાબ થઈ જાય. એવું કહેવાય છે કે જે બાઈનો ઘરવાળો મરી ગયો હોય ને એ બાઈ કોઈ ઝાડ નીચે ઊભી રહે ને તો ઝાડ પણ કહે છે એવું કે આ ચાણો મારા ઝાડ નીચેથી આમ જાય. વિધવા બાઈ જ્યાં ઊભી હોય ત્યાં કહે છે પૃથ્વી ભારે મરતી હોય છે, આવું કહેવાય છે. એટલે અને આ બધા મેળા, આ બધા શબ્દો એનાથી જીરવાતા નહોતા. એક સમય એવો બન્યો કે આમાં મારે કોઈ સંતોનું સાનિધ્ય સેવી લેવું જોઈએ. એના પિતાશ્રીને વાત કરી કે બાપા મારે કોઈ સંતનું સાનિધ્ય સેવવું છે, મને રસ્તો બતાવો. એટલે કે બેટા તારી ઉંમર જોતા મને એમ થાય છે કે અત્યારે તો જ્યાં જુઓ ત્યાં શબ્દની શોભાના સંતો વધારે જોવા મળે છે. એટલે અદ્વૈત દશાના મહાપુરુષો તો કોઈ ઓછા હોય છે, ઠેર ઠેર હોતા નથી. એટલે મને એમ થાય છે કે તને ગમે ત્યાં ક્યાં બેસાડી દઉં, પણ ખેર મારા ગુરુજી જે દિવસે અહીંયા આવશે એ દિવસે હું તને મારા ગુરુ સાથે મળાવીશ. એક સમય એવો આવ્યો કે બજાણાની અંદર ભજન અને ભજનમાં સવારામ બાપાનું સાનિધ્ય અને સવારામ બાપા ભજનમાં પધાર્યા અને એ ભજનની અંદર સવારામ બાપા ભજન ગાયા. રાત ઠંડી હતી, બધા એકદમ નીરવ શાંત વાતાવરણ, અને એમાં સવારામ બાપા ભજન ગાયા કે કોઈ સુરતા સબ સુગડને સમેટે એના ઘટમાં સાહેબ ભેટે. જો કોઈ સુરતા સુઘડને સમેટે, જેની સુરતા સારું ઘડતર કરી શકે એવી હોય એ સુરતા સાહેબનું ભજન કરી શકે એમ છે. ખાલી ખાલી વાતોથી ભજન થઈ શકતું નથી. સુરતા સુગડને સમેટે એના ઘટમાં સાહેબ ભેટે. તીરથ વ્રતમાં બહુ ફરે છે, જાય બદરી બેટે. જ્યાં જુઓ ત્યાં આખું જગત તીરથ વ્રતમાં જાય છે, તીરથ વ્રતમાં બહુ ફરે છે, જાય બદરી બેટે. અમારા દાદાશ્રીની એક વાણી છે અને અમારા દાદાશ્રી એ વાણી કહે તો કહે છે કે ભાઈ જપ તપ તીરથ વ્રત કરે, કર્મ કરે એવા એના ફળ મળે. આ જીવ જપ કરે, તપ કરે, તીરથ કરે, વ્રત કરે, કર્મ કરે એવા એના ફળ મળે. પણ આપ સ્વરૂપને જાણ્યા વિના મોક્ષ પદમાં નહીં પડે. પોતાના સ્વરૂપને જ્યાં સુધી નહીં જાણે ત્યાં સુધી તીરથ વ્રત ફરશે તો એનું કહે છે કાર્ય થતું નથી. આપ સ્વરૂપને જાણ્યા વિના મોક્ષ પદમાં નહીં પડે. માટે સાન સમજી લ્યો કોઈ સદગુરુ કેરી, સોહમ સ્વરૂપ નિજ પદે. દાસ લાભો કહે સદગુરુ વિના ધોખો મનનો નહીં મટે. જ્યાં સુધી સદગુરુ પ્રગટ પ્રાગટ્ય સામે ના આવીને આપણને સમજાવે ત્યાં સુધી આ મનનો ધોખો મટે એવો નહીં. તીરથ વ્રતમાં બહુ ફરે, જાય બદરી બેટે. બહાર વાસના બહુ ફેલાવે, નજર ન રાખે નેઠે. કોઈ સુરતા શબ્દને સમેટે તો એના ઘટમાં સાહેબ ભેટે. બહાર વાસના બહુ ફેલાવે, આખા તીરથ વ્રતમાં ફરીને આવે પણ એનું ઠેકાણું ના હોય, એની નજર ઠેકાણે ના હોય,
એનું લક્ષ્ય ના હોય કે ભાઈ આપણે દ્વારકા ગયા છીએ તો દ્વારકાવાળાની જોડે જ્યાં સુધી આપણી વાત ના થાય, આપણે કોઈના ઘેર જઈએ તો એની જોડે આપણી વાત ના થાય ત્યાં સુધી અધૂરું ના કહેવાય. તો દ્વારકા જઈએ ને દ્વારકાવાળો આપણી જોડે વાત ના કરે તો આપણું દ્વારકા જયેલું અધૂરું ના કહેવાય. देह द्वारिका काया काशी जान, या 5 तत्व के पिंजरे में पियो को पिसान. आ देह द्वारिका છે, આજ કાયા કાશી છે, આજ 5 તત્વના પૂતળામાં તું તારા પીયું ન પીછાન. રાજકોટની એક હોસ્પિટલમાં ઉગારામ દાદાને એડમિટ કરેલા અને ત્યાં બાજુમાં એક બીજા એમના જેવા બાબા દાખલ કરેલા હતા. એટલે જોડે જોડે ખટલા હતા, એકબીજાને બોલચાલ સારું થયું. ઉગારામ દાદાની ખબર કાઢવા લોકો વધારે આવતા હતા. એટલે પેલા બાજુમાં હતા એ બ્રાહ્મણ હતા જાતે, એટલે પેલા અમને રજા આપી દીધી. એટલે કે દાદા ચલો, મને તો રજા આપી દીધી, હું જઉં. એટલે કે ક્યાં જશો? એટલે કે આ સારું થઈ ગયું ને એટલે દ્વારકા જઈશ. એટલે કે ચોક્કસ જશો? કે હા જઈશ. કે કોઈ કહેવડાવવું કે હો કે તમે દ્વારકા જાઓ ને અને દ્વારકા વાળો દોત કાઢે ને તો આઈને મને કહેજો. લાભુ દાદા કે બાપા આવું ચમ કીધું? એટલે કે દ્વારકા જહ જ નહીં, એ દ્વારકા જશે જ નહીં. અને જાય તો જરૂર દ્વારકા વાળો એની હોમું હશે. મહાપુરુષોના વચન છે, કાર્ય થાય જ પણ જશે જ નહીં. એમ બહાર વાસના બહુ ફેલાવે, નજર ન રાખે નેઠે કોઈ, સુરતા સુગઢને સમેટે એના ઘટમાં સાહેબ ભેટે. આ સુગઢ સુરતાનું ઘડતર ના થાય ત્યાં સુધી અનુભૂતિ મહાપુરુષો કે છે થતી નથી. એટલે આવા સિદ્ધ મહાપુરુષો આપણને આ સત્યનો અનુભવ કરી અને બતાવે છે અને કહે છે કે આદમ તો અંતરમાં વસે, ભજન કરો તો ભેટે. આદમ આપણા ઘટમાં વસે છે, જો કદાચ એનું ભજન થઈ જાય તો આપણને એનો અનુભવ થઈ જાય એવો છે. આદમ તો અંતરમાં વસે, ભજન કરો તો ભેટે. આ દિલ દરિયામાં દિયો ને ડૂબકી ક્યાં પરો છો છેટે છેટે. આ પોતાના જ દિલ દરિયાની અંદર ડૂબકી મારી દો ને. રવિ સાહેબ કે દિલ દરિયામાં અખંડ દીવો દેખ્યા વિનાનું મારું મન ડોલે. પણ આ તો ભ્રાંતિના ભૂલ્યા ભવો બહુ ભટક્યા, સદગુરુ વિના તાળા કોણ ખોલે બાપા? હે, આ તમારા મારા કોઈ દેસાઈ તાળા જલારામ તાળા વખાયા નથી. આ પણ સદગુરુ પરમાત્મા મળી જાય કૂંચી પાંખડા સાર, તરત આ તાળું ખુલી જાય એવું છે, સદગુરુની દયા થાય તો. એટલે આદમ તો અંતરમાં વસે, ભજન કરો તો ભેટે. દિલ દરિયામાં દીવો ડૂબકી ક્યાં ફરો છો છેટે છેટે. કોઈ સુરતા સુગઢને સમેટે એના ઘટમાં સાહેબ ભેટે. જો આવું ઘડતર થાય તો કાર્ય થાય એવું છે. સવારામ બાપા કહે છે કે આવું કાર્ય થાય. આજ ભજનના શબ્દો પોતાના ઘરમાં સૂઈ રહેલા જબુબાઈ ઠંડી રાતના ચોખ્ખા રામસાગર ઉપર વાગતા ભજનોમાં એકદમ ચોખ્ખા સાંભળે છે અને આના મનમાં તાલાવેલી થઈ ગઈ કે આ શું કહે છે? મારા ઘટમાં જ છે પરમાત્મા, તો એ મને જાણવા કઈ રીતે મળે? તો આ બધી માથાકૂટ મૂકીને મારા આ કાર્ય પહેલું કરવું જોઈએ. ગમે તે થાય મારા મહાપુરુષને મળવું જોઈશે. વર પરણીને ઘેર આવ્યો તો સુરતા શબ્દને સમેટે. દાસ સવો કે ફુલગરજીના ચેલા, એની સુરતા આ શબ્દને સમેટે. જે વર પરણીને ઘેર આવ્યો, સુરતા શબ્દનું મિલન થયું અને કાર્ય થઈ ગયું, તો એનું
મહાપુરુષો કહે છે એક જ દ્રષ્ટિએ, કૃપાની દ્રષ્ટિએ આ કાર્ય થઈ ગયું નહીં. અને સવારામ બાપા કહે છે કે એની સુરતા આ શબ્દને સમેટે. શબ્દ દરિયા સુરતા સરિતા એ મલી એક મેં કહો જાત હે હુआ अद्वैत द्वैत दर्शे नहीं आप ही आप सुख पावता है. हुआ अद्वैत द्वैत दर्शे नहीं. જેને અદ્વૈત એવા સદગુરુનું પ્રાગટ્ય થઈ ગયું અને પોતાના દેહરૂપ દ્વૈત દેખાતો નથી. हुआ अद्वैत द्वैत दर्शे नहीं आप ही आप सुख पाता है. कहे विश्राम पूरा सदगुरु मिले तो ये लेस में देश दर्शावता है. આ લેસમાં આ દેશ દર્શાય છે. આ દેહમાં પરમાત્માનો પ્રાગટ્ય થાય છે. ઘડી બે ઘડી એવો કોઈ વાયદો નથી અને પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થાય છે. પણ આપણે અલ્પ આયુના જીવ છીએ, ઉતાવળ જાજી કરીએ છીએ, સમય ઓછો છે, એને લઈ અને આપણે બધું એકી હારે સમેટવા બેઠા છીએ. સોડી પહેણાવી દઉં, પછી છોકરાનું હાથમાં લઈ લઉં, પછી ઘર બનાવી દઉં ને પછી થોડા બેંક બેલેન્સ કરી લઉં. આ નિરોત્વ પછી ભજન કરું, પણ તો સુધી તે પૂરો થઈ જાય. મારા બાપ અલ્પાયુનો જીવ છે, ઉતાવળ જાજી કરે છે, એટલે એ વહેલો ઉઠી જાય છે ને એનું જે કરવાનું છે એ કાર્ય ઊભું રહી જાય છે. પહેલાંના જૂના જમાનાની અંદર કે છે ટ્રેક્ટરો નહોતા ને એ સમયે કે છે ખેતી બળદોથી થતી હતી. એટલે 2-5 વીઘાવાળો ખેડૂ હશે તો એની જોડે બળદ નહોતો, તે બીજાનો બળદ ઉછીનો લાવ્યો કે ભાઈ તારો બળદ હાલને મારે જમીન ખેડવી છે. એટલે કે લઈ જા, પણ હોજ પાછો આલવો પડે ને હોજ પડે એટલે 50 રૂપિયા ભાડું થાય. એટલે કે ભલે 50 રૂપિયા ભાડું હાલ દે, પણ તારો બળદ હાલ. ત્યાં તો બળદ ઘેર લાવ્યો, સીલો બોધ્યો, બળદને નવરાયો, બરોબર સાફ કર્યો, થોડું ખવરાયું, બસ કોરો થઈ ગયો એટલે થોડો કલર લાવ્યો, એની સેગડીઓ રંગી, બીજો થોડો કલર લાવ્યો, એની ખરીઓ રંગી, પાછો એ બધો કલર હુકાઈ ગયો એટલે પછી પાછો બીજો થોડો કલર લાવ્યો, થોડા પેટ ઉપર સિક્કા માર્યા, થોડા પાછળ સિક્કા માર્યા. આમ કરતાં કરતાં બપોર થઈ ગયું. અને પછી એની ઉપર નાખવાનું લુગડું લાવ્યો, સરસ જમાવટ કરી અને આખો બળદ તૈયાર કર્યો. એટલે હોજે 5:30 થઈ ગયા. એટલે 5:30 ને 5:45 થયા એટલે પેલા જેનો બળદ હતો ને એ આવ્યો, લાવ ભાઈ લાવો, એડો 6 વાગી ગયા, બળદ મારો પાછો. એટલે કે હજુ તો મારે ખેડવાનું બાકી છે, હજુ તો તૈયાર જ કરવું. એટલે કે મારે નહીં જોવાનું. આખી જિંદગી આ બળદને શણગારવામાં જ રહ્યો, પણ ખેતી ના કરી તે ના કરી. પછી પેલો આવે એટલે એનો બળદ ના લઈ જાય ટાઈમ થાય એટલે. અને ભાઈ ઉભા રહો ને, હજુ તો મારે બાકી છે. એટલે પણ ટાઈમ થઈ ગયો, 80 વર્ષની ઉંમરે પકતો, હજુ મારે ભક્તિનું કોમ રહી ગયું. સારું બધાય પતાવી દીધા, પણ આ છેલ્લું આ બાપા કે કરતા હતા ભક્તિ કરવાનું તે એટલું રહી ગયું. એટલે ભલા માણસ તે આખી જિંદગી આ બળદને શણગારવામાં જ કાઢી. તે ખેતી હોમું જોયું નથી. એમ મહાપુરુષો કહે છે કે આપણે સમય શામાં કાઢ્યો છે? શણગારવા મન, સજાવા મન, તૈયારીઓ મન. પણ આપણા બાપાએ જે વાત કરી છે એ વાત ઉપર આપણું લક્ષ્ય લાગ્યું નથી. જબુબાઈના આ લક્ષ્ય લાગી ગયું અને એને નક્કી થઈ ગયું કે મારા ગમે તે થાય. સવારામ બાપાએ આ વાણી કરી છે ને આ વાણીનો મને એકદમ મારા હૃદય ઉપર કહે છે ચોટ કરી ગઈ છે. એટલે જ્યાં સુધી હું બાપાને મળું નહીં ત્યાં સુધી મને ઊંઘે ના આવે કે ચેને ના પડે. બાપા ગુરુ મળ્યા પછી તો ઊંઘ આવે એ નખોમું. હે ગુરુ મળવાની જો તાલાવેલી અંતરમાં જાગી જાય ને પછી ઊંઘ ના આવે ને,
એનું નામ ચટકી લાગી, દૂર લગી નિશાન पे સોહમાં જંપા જાપશે. જાણા લાગે અંતરની તાલાવેલી હોય તઈ આ નિશાન ઉપર દોર લાગે છે, બાકી ફોર્માલિટીથી દોર લાગતી નથી. અને આ તો કુદરતનો દરબાર છે બાપા, ત્યાં ફોર્માલિટી ચાલતી નથી. તો ભોળા માણસો જોઈએ છે, અભણ માણસો ભણેલાય ચાલતા નથી. બહુ ભણેલા હોય બાજુ મરો ભાઈ, અભણ માણસો બજાર મેદાન મારી ગયા છે એવા દાખલા છે. કબીર કે ભણેલા નહોતા, રોહિદાસ બાપા ભણેલા નહોતા, કોલવા ભગત ભણેલા નહોતા, દાસી જીવણ ભણેલા નહોતા, મીરાબાઈને હાર ભાળી નથી. તો આ અભણ માણસો મેદાન મારી ગયા ને એ અભણ અત્યારે આપણી યુનિવર્સિટીમાં એનું પીએચડી ચાલે. આ જોવા જેવું છે ને, અભણ માણસોના અનુભવનું આપણી ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર અખા ભગતના ચાપખાનું પીએચડી ચાલે, નરસિંહ મહેતાના ભજનોનું પીએચડી ચાલે, દાસી જીવણના પિયાલાનું પીએચડી ચાલે. જુઓ તો ખરા, અનુભવ અભણ માણસના છે અને ભણેલા એનો ઉપયોગ કરે. આ ગુરુ કૃપા નહીં બાપા, આવી મહાન ગુરુ કૃપા છે. એમ જબુબાઈને આવી તાલાવેલી લાગી ગઈ, તાલાવેલી લાગી એટલે એને ઊંઘ ના આવવા માંડી કે ક્યારે મળું, ક્યારે મળું. એટલે મળવા જવા માટેના એના પ્રયાસો. અમે ઘડીકમાં ખાટલામાંથી ઉઠન દરવાજે આવન, વળી પાછી કે મા બાપા આયા નહીં, પાછી ખાટલામાં જાય, પાછી બહાર આવન, પાછી ખાટલામાં જાય. સવારામ બાપા એક પછી એક વાણીઓ ઉપર વાણી કરે. જેમ જેમ વાણીના સુર ચાલે તેમ તેમ આના અંતરના તાર જેમ તૂટતા હોય ને એમ આના અસર થવા માંડી. એક એક વાણી એક એકથી ચડિયાતી. સવારામ બાપાની વાણી સાંભળતા સાંભળતા આના સુર એકદમ જાગી ગયા. 3:30 વાગ્યા, 4 વાગ્યાનો આસપાસ સમય થયો એટલે એના કે છે બાપા ઘેર આવ્યા. એટલે એના બાપાને એને વાત કરી કે બેટા કે હજુ ઊંઘી નથી. એટલે કે ના બાપા, આખી રાત મને ઊંઘ આવી નથી. આ જે શબ્દો મેં સાંભળ્યા છે તો મારી ઈચ્છા એવું કહે છે કે મારા બાપાને મળવું છે. હા હા જા, કેમ નહીં. એના પિતાશ્રીની રજા લઈ અને એ સવારામ બાપાના જોડે મળવા ગઈ. અને મળવા ગઈ એટલે સીધી પગમાં પડી અને પગ પકડી લીધા અને કીધું કે બાપા મને તમારો આ સાનિધ્ય સેવું છે, તમારા ચરણોમાં મને થોડીક જગ્યા આપો. બાપાએ કીધું બેટા અત્યારે નહીં, ફરી ક્યારેક મળીશું. તમે એક વાણી કરી કે જબરજસ્ત વાણી કરી. કે કઈ વાણી કરી? કે એ વાણી મારા શબ્દના, મારા હૃદયના તાર જણજણી ગયા. અને આજે મને એમ થાય છે કે હવે હું એકલી છું. હસયંબર રચાયો ગુરુજીના સ્વયંબર રચાયો પરણે સુરતાને પરણે શબ્દને સુરતા
સવારામ બાપાએ આ વાણી કરીને એ શબ્દો આના આવા હતા કાંઈક. આ એક સંતનો અનુભવ છે બાપા. આગળ આપણા શાસ્ત્રોમાં જોવા મળ્યો છે કે રામાયણ રચાયું એ વખતે વાલ્મીક ઋષિએ સીતા સ્વયંવર રચાયો છે. એના પછી કાંઈક મહાભારતની રચના થઈ, વ્યાસમુનિએ દ્રૌપદી સ્વયંવર રચાયો છે. અને એના પછી હમણાં જ સવારામ બાપાએ આ સ્વયંવર રચાયો. રામાયણ રચનાની અંદર સ્વયંવર રચાયો ને એની અંદર એવું કહેવાય છે કે સીતા જેવી સતીબાઈને રામ જેવા મહાપુરુષનું મિલન કઈ રીતે થાય. એટલે વાલ્મીક ઋષિનો અનુભવ એવું કહે છે કે શિવ ધનુષ જે ઊંચકી લે એને સીતા વરે. સીતા એટલે સુરતા, શિવ ધનુષ એટલે વચન. વચન જે ધારણ કરી લે અને વચનના પ્રમાણે જે બાળક ચાલે એની સુરતા, એના હાર પહેરાવે, એવું વાલ્મીકનો અનુભવ છે. એવો જ અનુભવ મહાભારતની અંદર દ્રૌપદીનો સ્વયંવર, વેરાઈટ રાજાની દીકરી તરીકે નારદજીએ કીધું કે એકદમ પરણાઈ દેતો નહીં આ છોકરીને. કેમ? ક્યાં તો જગદંબાનો અવતાર છે અને ગમે ત્યાં વળાઈ દેતો નહીં. કે તો બાપા મને ખબર પડતી નહીં, શું કરું? કે સ્વયંવર રચાય એટલે કે આ સ્વયંવર મારી ડિક્શનરીમાં શબ્દ નહીં. સ્વયંવર એટલે હું, એટલે કે તું આજુબાજુના તમામ દેશોના રાજાઓને તેડાય અને અહીંયા બોલાવી અને બધાની વચમાં જાહેર કર કે જે આ મચ્છવેધન કરે ને એના કન્યાવર. પણ મત્સ્યવેધન કેવી રીતે કરવાનું? કે 12 ગૌનો ઊંચો થોભલો, આપણા શ્વાસની મર્યાદા જુઓ 12 છે બાપા. પણ એ તો તળાવ ઉપર આવે ન હો. 12 ગૌનો થાંભલો રોપ, નીચે કુંડ બનાવીને એ કુંડની અંદર પાણી ભર અને થાંભલાના 6 ગાવે. 12 ગૌનો થોભલો હોય નહીં, આપણે માનતા નથી, હોય જ નહીં. પણ આ એક સંતનો અનુભવ છે, એનો વિવેક છે. એ આપણને આ સમજાવે છે કે 12 ગૌના 6 ગાવે કે ત્રાજવા લગાય, એના 2 પલ્લા હોય. 100 ગાવે ત્રાજવા એટલે આપણા કંઠ કમળમાં જ્યાં વચનનો તોલ થાય છે બાપા. એક એક શબ્દનો જ્યાં તોલ થાય છે. ગાળો બોલે નહીં વાણી કહેવાય, અને સત્સંગ કરે નહીં વાણી જ કહેવાય ને બાપા. હે, આ બધી વાણી કહેવાય છે. પણ કઈ વાણીને મહત્વ આપ્યું છે મહાપુરુષોએ? કે જે વાણીથી આવા મહાન સંતોના પ્રગટ્ય થયા છે. એક શબ્દથી, શબ્દ આર હૈ શબ્દ પાર હૈ શબ્દ કી ડગડેરિયા. પણ જે શબ્દે સદગુરુ મળ્યા અને સમજાયા, યહી શબ્દ હમેરિયા. એ પૂજનીય છે, એ શબ્દ છે, એ વાણી છે. પણ આપણો ઉદ્ધાર કરી દીધો. લાખો કરોડો જીવોના ઉદ્ધાર આ શબ્દ બ્રહ્મે કરી દીધા છે. એવા શબ્દનો તોલ જ્યાં થાય છે ત્યાં 6 ગવે થાંભલો રોપેલો છે, ત્યાં ત્રાજવા મૂકેલા છે. એના 2 પલ્લા છે ને એક પલ્લામાં સંસાર છે ને બીજા પલ્લામાં ભક્તિ છે. અને 6 ગાવ બીજા ઉપર જાવ એટલે ત્યાં એક ચકેડું મૂકેલું છે ને એ ચકેડા ઉપર એક માસલું ભરાયેલું છે. અને એ માસલું પવનના જોરથી ચકર 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 ફર્યા કરે છે. એનું પ્રતિબિંબ કુંડમાં પડે છે ને કુંડમાં જોવાનું, માસલું ઉપર વેધવાનું. એમ આપણા ઘટ ભીતરમાં આવી રચના છે બાપા. મહાભારતનો મચ્છવેધન વાત કરીએ ઘણો સમય થાય, પણ આપણા દેહમાં આવી રચના છે. અને આ રચનાનો અનુભવ સવારામ બાપાએ આપનો સહજતામાં સમજાવી દીધો છે કે સ્વયંવર રચાયો ગુરુજીના દેશમાં. બધાય કોઈ સ્વયંવર થતા નથી. સ્વયંવર ક્યાં થાય? ગુરુજીના દેશમાં થાય. સ્વયંવર રચાયો ગુરુજીના દેશમાં.
પરણે શબ્દને સુરતા નાર. કોઈનું નોમ આલ્યું બાપા? રોમાભાઈ પૈણન, સીતાબેન પૈણન, આવું નોમ આલ્યું? ચોખવટ ભરી વાત કરી છે કે પરણે શબ્દને સુરતા નાર. મરજીવા હશે એ આ વિવાહનો માલ છે. જો કોઈક મરજીવા એટલે કે બાપાને માથું આલેલા કોઈ હશે ને એવા મજા કરશે. મરજીવા હશે વિવાહનો માલ છે. જેને મળ્યા હોય લક્ષ લગાર. એક લગાર લક્ષ એટલે કે ગુરુ વચન, એનો સહેજ અનુભવ, જરાક અનુભવ. જો લક્ષ મળ્યા હોય લગાર, આ સ્વયંવર છે ગુરુજીના દેશમાં. પરણે શબ્દને સુરતા નાર. મરજીવા હશે એ વિવાહને માલશે, જેને લક્ષ મળ્યા હોય લગાર. આ તો સુરતાનું સગ પણ સદગુરુજીએ કર્યું. વચગાડીઓ તો જુઓ જેટલું જબરો મજબૂત. હે ઓનો વચ્ચે હગું કરાવનારો તો જુઓ કેટલો મજબૂત છે. નહીં કન્યામાં કચાસ રાખી કે નહીં મૂર્તિયામાં રાખી. હે કન્યા ચેવી જબરજસ્ત છે, મૂર્તિઓ ચેવો જબરજસ્ત છે. સુરતાનું સગપણ સદગુરુજીએ કર્યું. ઊંચું કુળ અવિનાશ, કોઈ દિવસ નાશ ના થાય એવા કુળમાં હક પણ કર્યું. કોઈ દાડો આનો નાશ થાય નહીં. ઊંચામાં ઊંચું કુળ અવિનાશનું છે અને એવા ઊંચા કુળની અંદર આનું હક પણ કર્યું. સાકર વેચાણી સાચા ભાવની. અમારે ગુરુ કરવા. અત્યારે તો ગુરુઓ તો જો જાઓ તો દર્જન ઉપર મળે જ છે. જો કોઈ પણ એરિયામાં જાઓ તો ગુરુઓ તો ઢગલા બંધ મળે છે. આવો મારે ગુરુ કરવા છે. આટલું હોભરતા તો 3-4 ગુરુઓ ચેલાની પાછળ પડી જાય. 1-2 નહીં, 3-4 ગુરુઓ ચેલાની પાછળ પડી જાય કે આજ સટકવો ના જોઈએ, યાર ચહકવો ના જોઈએ. 2-4 માણસોને મૂકી દેવા પડી. આ જોજે કોને બે હશે. પણ આ તો સુરતાનું સગપણ સદગુરુજીએ કર્યું. ઊંચું કુળ અવિનાશ, સાકર વેચાણી સાચા ભાવની. લઈ ગયા હોય જેને પીયું મળ્યાની હોય આસ. હે આ કોણ લઈ જાય? કે જેને ખરેખર પિયુંને મળવું છે, ખરેખર પરમાત્મા જોડે શેડા જોડવા છે, તાલમેળ કરવો છે. એ આ સાકર ખાય બાપાને તરા તો સાકર સાકરે કેવી લાગે ખબર? પથરિયા કોલસા જેવી લાગે. હા તે એ થોડા કાળા હતા, થોડા નેચા હતા, તે ઓછા ફાયા, તે બીજા કર્યા, તે એમાં તારો હું. એટલે તે બીજા ગુરુ કરે એવું જોણે. હા તે તારા હું મેં કર્યા તે મન ના અનુકૂળ આવી, બીજા કર્યા. એટલે જ્યાં મન સમજી જાય ત્યાં ગુરુ કરી લેવા જોઈએ. જ્યાં મનનો ધડો બંધાઈ જાય ત્યાં ગુરુ કરી લેવા જોઈએ. ગુરુ કર્યા પહેલા 1000 વાર વિચારો. 1000 વખત વિચારજો બાપા. એમને ગુરુ કરતા નહીં અને કર્યા પાછા કોઈનું હોભરતા. આ સીધી વાત છે. એકવાર ગુરુ કરો તો 1000 વખત વિચાર કરો અને પછી ગુરુ માથે કરી લીધા પછી કોઈની હોભરતા નહીં વાત. પછી તો એ માથાનો મુગટ છે, એ માથાનો મોળ છે, એ માથાનો સતર છે, એ મારો નાથ છે, એ મારો દયાળુ છે, એ મારો પરમાત્મા છે. જગતને જે કહેવું હોય એ કહે, પણ જે ધૂણ ધણી ધાર્યો છે એ હાચો ને હાચો. પછી ફેરફાર થાય નહીં. પછી એક ભાવમાં 2 ભાવ હિસાબ કરાય ને ધડો બંધાય નહીં કહે છે. ના મનનો ધડો ના બંધાય. આખા જગતના આપણે સમજાવીએ પણ આપણે આપણા મનને ના સમજાવી શકીએ. બધા જબરાને આપણે સમજાવી દઈએ
પણ આપણે આપણા મનને સમજાવી ના શકીએ બાપા. એટલે મનના તાર ક્યાંકથી ના તૂટાય એનું બહુ ધ્યાન રાખવાનું. સાકર વેચાણી સાચા ભાવની લઈ ગયા હોય, જેનું પીવું મળ્યાની હોય આશ, જેનું પીવું મળ્યાની હોય આશ. લગની ના લગન બંધાવ્યા, પંડિત મોકલ્યા પૂર્ણાનંદ, પંડિત મોકલ્યા પૂર્ણાનંદ. સતના રે રસ્તે થઈને સ્થિરતાના રોપ્યા છે સ્તંભ, સ્થિરતાના રોપ્યા છે સ્તંભ. વાયરો રે કરાવ્યો મન સંતોષનું એવો, પરણે શબ્દને સુરતાનાર, પરણે શબ્દને સુરતાનાર. સ્વયંવર રચાયો ગુરુના દેશમાં, દેશમાં. મહાપુરુષો કહે છે કે ભાઈ લગ્ની ના લગન, સદગુરુની જોડેથી વચન લીધા પછી જો લગ્ની ના લાગે, એના તરફની લોહ લગન ના લાગે તો નકામું છે ને બાપા. હે અભરૈયે મૂકી નાખવા લીધું આપણે કે લાવો ને તમારે તો પડ્યો હતું. અહીં એક ઠાકોર હતો વણિયાના, તો જ 500 રૂપિયા લેવા છે. એટલે વણિયો કે અડાણી મૂકવા કોઈ હ કે તલવાર હ કે મારો કરવાની તલવાર. અરે કે એક એક ઝાટકે 2 માથા કાપો, તમારા કેવું ના પડે. તો ભાઈ હાલ દે, લાય 500 રૂપિયા હાલ દો, ભરાઈ દે. ખીટીએ ભરાઈ દીધી, 500 રૂપિયા આલી દીધા. થોડા દાડા થયા ને હારા બારવટિયા આવ્યા હશે લૂંટફાટ કરવા માટે. બારવટિયા આવીને વાણિયાનું ઘર તોડ્યું લઈ ગયા.
જે લેવું તું એ, અને પેલી ખીટી અને ખીટી એ રહી. પેલો 500 રૂપિયા લઈને ઠાકોર સોડાવા આવ્યો, લાવો તલવાર અમારી, લો 500. અલ્યા ભાઈ તું તો એમ કહેતો હતો કે બબે માથા કાપ, આ તો ખીટીએથી હલીએ નહીં. તો કે તમે આમ મૂઠ પકડીને ઉતારી હતી, મોંથી ખેંચી હતી? કે ના મેં તો અડ્યો જ ને. અરે ભલા માણસ. પછી ઠાકોરે શીખવાડ્યું કે જો ઓમ પકડવાની, ઓમ ખેંચવાની, અને પછી ઓમ ઓમ ફેરવવાની, પછી ઝટકે મારે. કે એ બધું ત્યાં મને ચો શીખવાડ્યું હતું? ત્યાં તો એટલું કીધું કે આ તો બબે માથા હોમટા કાપ. તો મારા ઘરમાં પૈસાનો મામલો છે, તે રખાય આવું સાધન, વાંધો નહીં, બબે માથા કાપ હતો. પણ એની પાછળની જે વિધિ હતી એ ઠાકોરે શીખવાડેલી નહીં. બાપા નોમ વચનની પાછળની વિધિ ગુરુઓ શીખવાડતા નહીં. હાલ દીધું બસ. હવે પેલો ગામડાઓમાં નહીં, ગાયો ભેંસોનું ધણ નીકળે એટલે પાછળ છોડીઓ દોડે તગારા લઈ લઈને. પછી તગારા કયું કોઈ હોય નહીં, ડબલે જઈને આવતો હોય છોડીઓ, અને કદાચ ગાય કૌશે ભેંસે પોદરો કર્યો હોય એટલે સાધન હોય નહીં લેવાનું, એટલે શું કરે, કુંડાળું કરી દે. એટલે કુંડાળું કરે ને એટલે એ પોદરો કોઈ લે નહીં, એ જેને કુંડાળું કર્યું હોય ને એ જ લે. એમ અત્યારે ગુરુઓ કુંડાળા કરી દે છે, એ કોઈ લે નહીં. પણ પેલાનું તો જીવન જોખમમાં જતું રહ્યું ને બાપા. હે, એનો વિકાસ તો અટકી ગયો ને, એનો વિકાસ રૂંધાઈ ગયો, પરમાત્મા તરફ લક્ષ્ય કરી શક્યો નહીં. એટલે સર્વપ્રથમ સદગુરુ સંત મળન સાકર ખાધી હોય ને તો એની લગ્ની હોય, એની તાલાવેલી હોય. લગ્નના લગ્ન બંધાવ્યા પંડિત મોકલ્યા પૂર્ણાનંદ. સામાન્ય પંડિત નહીં, આમાં પૂર્ણ આનંદ. એ પંડિત આપણને પ્રાપ્ત થયા છે પૂર્ણાનંદ. પંડિત મોકલ્યા પૂર્ણાનંદ. અને જેવા તેવા રસ્તેથી આપણને સમજાયું નથી, સતના માર્ગે થઈને ચાલ્યા, મળ્યા એકાએકી અસંગ. સતનો માર્ગ બતાવ્યો છે આપણને. કયો માર્ગ છે? સતનો માર્ગ. ગુરુ વચન એટલે સતનો માર્ગ છે બાપા. એમાં ભેળસેળ ચાલતું નથી. એ સતના માર્ગે થઈને ચાલ્યા, તઈ મળ્યા એકાએકી અસંગ. એક અને એક, બે થઈને એક, એકાએકી અસંગ. છતાંય સંતોએ દયા કરી, કૃપા કરી, અને કાંઈક એને એવી લાગી ગયું કે આમાં જ્યારે ત્યારે ક્યાંક ક્યાંક મન ડખો કરશે, એટલે એને પહેલાં જ મનનો મોડવો નાખ્યો. આખા જગત ઉપર બતાવી દીધું કે ભાઈ જો જેવું તારા મન છે ને એવું આખા જગતનું મન છે. જેવું તારું મન છે એવું બધાય છે, જે તારું મન છે એવું જ બધાનું મન છે. પણ આ મનના અંકુશની જરૂર છે. એટલે આ મન ઉપર અંકુશ રાખવા માટે આ ગુરુ ભજન કાર્યરત છે. બીજું કોઈ સાધન કાર્ય કરતું નથી. ઓહંગ અંચળાન સોહમ ચીપિયા વચન વિભૂતિ ભરી ખરી. 10મા મોલ ઉપર અલખ જગાયો, ત્યો જોરી બની ગઈ ખરે ખરી. આ ઓહમ નામનો જે ચીપિયો છે ને એ ચીપિયાથી કહે છે આ મન પકડાય છે. એટલે શ્વાસોશ્વાસના સમરણમાં આનું અનુભૂતિ થાય છે બાપા. આ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં આનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે મનનો ત્યાં ધડો બંધાય છે. એટલે મનનો માંડવો નખાયો અને સ્થિરતાના રોપ્યા સ્તંભ. આ આકાશ થઈને ચોય થોભલા છે ભાઈ કે ના? પણ એનો થોભલા છે, આપણને દેખાતા નથી. એનો પવનરૂપી સ્તંભ છે. જેમ આપણા દેહના પવન ચાલે છે ને તઈ આપણો દેશ ચાલે છે ને બાપા. આ શ્વાસ રૂપી થોભલો મૂકેલો છે, તાણ આ દેહ ચાલે છે. એમાં જગતમાં પણ કે છે એવી કંઈક રચના છે. આ આકાશ એ સ્તંભના કારણે ઊભું રહેલું છે, જે આપણને ખબર પડતી નથી. એટલે સ્થિરતાના રોપ્યા છે સ્તંભ.
માયરું કરાયું મન સંતોષનું. એક વખત મન માની ગયું એટલે કામ થઈ ગયું. માહિરું કરાયું મન સંતોષનું. પહેર્યો ચૂડો અવિચળ અભંગ. હવે બીજો ચૂડો પહેરાય બાપા? હે, અમારા દાદાશ્રી એક વાણી ગાયા છે, મેં તો અમર ચૂડો પહેર્યો હાથમાં. લાભુ દાદાની વાણી છે એવી. હવે આ ચૂડો આપણે ધારણ કરી કાઢ્યો ઓરિજિનલ, હારામાં હારો ઊંચ ક્વોલિટીનો. હવે બીજા ચૂડાની તો જરૂર છે. આપણે કરી દીધું કાર્ય જગતમાં. ઊંચામાં ઊંચું સ્ટેજ આપણા પરમાત્માએ આપણને આપી દીધું છે બાપા. અને સમજાવી દીધું છે કે મારા ગુરુજીએ જુગતી કીધી મને વર રૂડાના દીધી. મારા ગુરુજીએ દયા કરી કે સુનમાં સાસરિયું મારું મૈયરિયું લાગે ખારું. આ સુન એ શ્વાસોશ્વાસને કહે છે. સુનમાં સાસરિયું મારું મૈયરિયું લાગે ખારો. પિયુજીનો સત્સંગ રૂડો મન મૈયરિયો લાગે ભૂંડો. કુળ સજની સારું જોયું. ઊંચામાં ઊંચું કુળ બતાવ્યું. કુળ સજની સારું જોયું મારા દેહનું દુખડું ખોયું. ચમ કે મારા ગુરુજીએ મુહૂર્ત સારું જોયું. મારું પરિભ્રમથી હક પણ કીધું. આપણું હક પણ ચો કર્યું પરિભ્રમથી. પાછા પડવાનું બાપા. મીરાબાઈ કહે છે. એટલે જબુબાઈને તો આ એક એક શબ્દો એના હૃદયના તાર જણજણાઈ દીધા. ગુણ ને અવગુણ ના ગીત ગાયા. એ મળ્યા મનુષ્ય અપાર. મળ્યા મનુષ્ય અપાર. ખારે કો હતી ખોટા કરમની એવી. ખારે કો હતી ખોટા કરમની. એ લઈ ગયા નિંદક નરને નાર. લઈ ગયા નિંદક નરને નાર. સજના પુરુષે સાચા ભાવની. સજના પુરુષે સાચા લીધી ખોબે ખોબેલાણ. લીધી ખોબે ખોબેલાણ. પાણી રે બોલે રે નિરમા.
ના તમે ગુરુ કર્યા, તરત વાતો ચાલુ થઈ જાય ચોફેર. આપણા જ હગા, આપણા જ વાલા, આપણા જ વાલેશ્રી. એટલે અમે જોણી તમે ગુરુ કર્યા, એટલે કોઈ ગુનો કર્યો? ગુરુ કર્યા તે ગુનો કર્યો? નાના કે ગુરુ કર્યા, ગુરુ કર્યા, જે આવે ગુરુ કર્યા. હો ગુરુ કર્યા. હા કરાતા હે ગુરુ. આપણા કુળમાં કોઈએ કર્યા નહીં, આપણા ખાનદાનમાં કોઈએ કર્યા નહીં ગુરુ. અને ત્યાં ગુરુ કર્યા ભૂલા પૂછતોય નહીં કોઈનો. તરત બધાએ ગુણ અવગુણના ગીતો ગાવા માંડ્યા. ભાઈ આપણા હગા ને આપણા વાલા મિત્રો દોસ્તારો બધાએ ગુણ અવગુણના ગીતો ગાયા. મળ્યા મનુષ્ય અપાર. ખારેકો હતી ને આપણા પાછલા જીવનની ખોટા કર્મની, એ લઈ ગયા નિંદક નર નાર. આપણા પાછલા જીવનની જે કોઈ એવી ખોટી કમાણી હશે તો આવા નિંદાના કરનારા બધા ઘેરાઈ આવીને લઈ ગયા. પણ સજ્જન પુરુષોએ સાચા ભાવની ખોબે ને ખોબે લીધી લાણ. સજ્જન પુરુષો હતા જે ખરેખર આ રાહના જાણનારા હતા. એ લોકોએ તો કીધું, હે છોકરા, વાહ વાહ વાહ, શાબાશી આલવા મળે, ખરો રસ્તો અપનાયો છે તે. અને તારા ગુરુ મહારાજે શું કીધું, કંઈક બે વાતો તો કર. તો એમાંથી સારા સાર આખા શબ્દનો સાર લઈ ગયા. સજ્જન પુરુષોએ સાચા ભાવની ખોબે ને ખોબે લીધી છે લાણ. લઈ લીધી લાણ. વાણી બોલે નિર્મળ વેખરી. ઉપરથી એમ સલાહ લે કે છે કે સારો રસ્તો છો, પાછો પડતો નહીં. જગત છે, જગતની સામું જોતો નહીં. તને લોક ડગાવવાના પ્રયાસ કરશે, તું ડગતો નહીં. આ ધડા ઉપર, આ રાહ ઉપર પાછું પડવાનું નહીં. અને જેમ હાથી હાલતો હોય ને એમ હાલ્યા જવાનું. જગત છે, વાતો તો કરશે ભાઈ, પાછું પડવાનું નહીં. માર્ગ સારો પકડ્યો છે. એમ વાણી બોલે નિર્મળ વેખરી. સેવા ચૂકે ના સુજાણ. સારા પુરુષો હતા, સારી સલાહો આપી, હિંમત આપી, માર્ગ ઉપર ચલવાનો પાવર આપ્યો અને આપણના રાહ ઉપર મજબૂત બનાયા. એવા સજ્જન પુરુષોના સંગ કરવાનું મહાપુરુષોએ કીધું છે. તમારા મનને ડગાઈ દે ને એવાનો સંગે કરતા નહીં. તમારો ધડો તોડી નાખે ને એવાનો સંગ કરતા નહીં. એનાથી છેટા રહેજો. એક સામાન્ય ઊંટ જેવું પ્રાણી હોય તોય મહાપુરુષો કહે છે કે ભાઈ એનાથી 6 કદમ સેટા રહેવું. ઊંટથી 100 કદમ, હાથીથી 18 કદમ. કારણ કે એ સૂંઢ લોબી કરો આમ લડી જાય. ઊંટથી 100 કદમ, હાથીથી 18 કદમ અને અજ્ઞાનીથી તો 1000 કદમ સેટા રહેવું. કે એની જોડે જ ના જાઓ ને તમારો દડો તોડી નાખશે. એટલે બાપા આવા સજ્જન પુરુષો હતા. એ સજ્જન પુરુષોએ આ રાહ બતાવ્યો આપણને. કીધું કે ભાઈ ગભરાવાનું નહીં, બહુ સરસ માર્ગ પકડ્યો છે, સત્યનો માર્ગ છે. સત્યની રાહ ઉપર ડગવાનું શેનું હોય? સાચા પુરુષો કોઈ દિવસ ડગે નહીં. સાચા પુરુષો ગભરાય નહીં. સાચો હતો પ્રહલાદ તો ડર્યો. સાચી હતી મીરા, ત્યાગ કરી દીધો પણ ડરી નહીં. જાતની સ્ત્રી હતી છતાંય પણ કે છે એના માર્ગ ઉપર અડગ રહી ને. એટલે આવા સજ્જન પુરુષોએ સલાહ સારી આપી અને સારી સલાહ આપી અને આ માર્ગ ઉપર ચાલવાની આપણને કંઈક રાહ બતાવ્યો. જાન રે ગુમાવે આલો જાન હે જાન રે ગુમાવે હાલો જાન જેને હોય આપ ખોયા નિરાશ, જેને આપ
અરે એવા વળાયા લેજો રે સંગાત, એવા વળાયા લેજો રે સંગાત, સ્વયંવર રચાયો ગુરુના દેશમાં એવો સુખ મળાએ ખોલ્યા છે કબાટ, સુખ મળાએ ખોલ્યા છે કબાટ, ચંદ્ર રે લગ્નથી ચડી સૂરમાં, ચંદ્ર રે લગ્નથી ચડી સોનમાં, પુરુષ પત્ની ગમે છે ચોપાટ, પુરુષ પત્ની ગમે છે ચોપાટ, હારો તો પિયુજીની આસમાં રે, હારો તો પિયુજીની આસમાં, ભરથાર જીતું તો બેડા રાખો ભરથાર, સ્વયંવર રચાયો ગુરુના દેશમાં, શું કહે છે મહાપુરુષો કે હું તું મારું રુદિયે નહીં, એવા વળાયા લેજો સંગાત. એવા પુરુષોનો સંગ કરજો જેનો મારા તારાની પડી, હું તું મારું એના રુદિયે નહીં, એવા વળાયા લેજો સંગાત. આ જાન ગુમાવે એ હાલો જાનમાં, જેને હોય આપું ખોયાની આસ. હું પણ જેને અંતરથી મટાડવું છે એવા ગુરુના બાળકોનો સંગ કરો અને એવા ગુરુના બાળકોની સાથે રહો, તો મજા આવે તમને. આ રાહની મોજ આવે ને બાકી આવની મજા આવે નહીં. બીજા તો તમારા રસ્તાના બાંધેલા પુલ તોડી નાખે એવાના સંગ કરશો નહીં. સૌ બાપો કહે છે કે કેવા વળાયા લેજો સંગાત, કે જે તમને મદદરૂપ બનો, તમારું કાર્ય એ ઘડીએ કરી નાખે. અને પેલા આસમાનમાં આ બધા મિસાઇલો ઉડાડે છે, પેલા રોકેટો ઉડાડે છે, કંઈ છેક ચંદ્ર ઉપર જતા રહે એટલું પેટ્રોલ થોડી ભરેલું હોય, એટલું ના હોય. પણ અમુક અંતર સુધી જાય એટલે એ અમુક ગ્રહના સંપર્કથી આગળ વધતા હોય. બીજો ગ્રહ એના જેમ ગુરુત્વાકર્ષણ એક ખેંચતું હોય એ રીતે એ ગ્રહ એને ખેંચે, એ રીતે એ મિસાઇલ કે એ રોકેટ
બીજા ગ્રહ ઉપર જાય છે, એમ આપણે સદગુરુના પ્રદેશમાં જઈએ છીએ તો એવા સંતોના સંગ કરીએ તો આપણું કામ થઈ જાય એવું છે. એ સંગથી આપણી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જાય એવી છે. એવા સંગતો આપણું કામ કરે એવા છે. પણ હું તો મારું રુદિયે નહીં એવા વળાયા લેજો સંગાત. કેમ કે આ તો અરદ ઉરદનો ઘાટ છે. અરદ અને ઉરદ, શ્વાસ અને ઉશ્વાસનો માર્ગ છે બાપા. આ તો એવો માર્ગ છે, એ માર્ગ ઉપર ચાલનારા તો કોઈક મરજીવા પુરુષોના કામ છે. અરદ ઉરદના ઘાટ પર પડત હે ટકશાળ. ખોડીદાસ બાપા કહે છે કે અરદ ઉરદના ઘાટ પર પડતા હે ટકસાળ, વહાં સુરતા લગાડો ના લાગે આ જમનો માર. આ જમનો માર તમને ના લાગે, શ્વાસ ઉશ્વાસમાં સુરતા લાગી જાય તો આ જગતની અંદર કહે છે કોઈ કર્મ કાઠું લાગે નહીં અને થઈ જાય એવું છે. અરદ ઉરદના ઘાટ પર ખોલ્યા સુખમણાએ કબાટ. ત્યાં ખોલ્યા સુખમણાએ કબાટ. ચંદ્ર લગ્નીથી ચડી સૂનમાં. ચંદ્ર લગ્ની એટલે જેમ શ્વાસ અને ઉશ્વાસ, ઓહમ અને સોહમ, એમ ચંદ્ર અને સૂર્ય એ આ શ્વાસનું જ નામ છે બાપા. એમાં ઉશ્વાસનું નામ ચંદ્ર છે. ચંદ્ર શાંત છે. એ લગ્ની લાગવાથી મહાપુરુષો કહે છે કે એની સુરતા આસમાને ચડે. ચંદ્ર લગ્નીથી ચડી સૂનમાં. ત્યાં પુરુષ પત્ની રમે ચોપાટ. ત્યાં જોયું તો ત્યાં પુરુષ અને પત્ની મિલ ગઈ, પિયુષે દરસે નહીં ધોઈ. એ નારી પુરુષ મળી એકી અંગા. राम राम तो सब कहे, कहो राम का रूप है कैसा, कौन से कोठड़ी कौन से दरगे, कौन से मेल में राम रहता. मिल गई पीयू से दर से नहीं दोई. जे पीयू न मળી ગઈ સુરતા, ત્યાં સુરતા ન શબ્દ એવું કાંઈ રહેતું નથી. ચંદ્ર લગ્નીથી ચડી સૂનમાં. ત્યાં પુરુષ પત્ની રમે ચોપાટ. એને એવું કીધું કે પત્ની પુરુષ બે ચોપાટ રમતા હતા, એમાં શરત મૂકીને રમત સુંદરી. એના પાસા પડે છે પો અને બાર. પો એટલે એક અને બાર એટલે એક. બેનો અર્થ એક જ થાય. પો એટલે એક થાય અને બાર એટલે પણ એક જ થાય. પુરુષ પત્ની રમે ચોપાટ, એના પાસા પડે છે પોને બાર. શરત મૂકીને રમે સુંદરી. જેવી શરત મૂકી કે હું હારું તો પિયુજીની પાસમાં અને જીતું તો ભેળા રાખું ભરથાર. બે બાજુ એને ફાયદો છે. એ રીતે એને શરત મૂકી કે આમ શબ્દ સુરતા ન મળે કે સુરતા શબ્દ ન મળે બાપા. બે એક જ થાય છે. એક જ તાલમેળ થઈ જાય છે ને એક જ રાહ થઈ જાય છે ને એક જ સ્વરૂપ થઈ જાય છે. નારી સ્ત્રી પુરુષમાં મળી જાય ને પુરુષ સ્ત્રીમાં મળી જાય. બેયનું એક જ રૂપ થાય છે બાપા. શિવ શક્તિ આ બેના એક રૂપ ના થાય ત્યાં સુધી અને બીજ ધર્મ એવું મહાપુરુષો કહે છે. સ્ત્રી અને પુરુષ એ બીજ, ઓહમ અને સોહમ એ બીજ, એક અને બીજો એ બીજ, એકમ અને બીજ એ બીજ, રાધા અને કૃષ્ણ એ બીજ, સીતા અને રામ એ બીજ, શિવ અને શક્તિ એ બીજ. પણ જ્યારે રાધા અને કૃષ્ણ એક થઈ જાય ત્યારે એ અદ્વૈત આત્મદ્રષ્ટિ થઈ જાય. એક સ્ત્રી અને પુરુષ એક થઈ જાય એટલે એક આત્મદ્રષ્ટિ થઈ જાય. રામ અને કૃષ્ણ, રામ અને સીતા એક થઈ જાય એટલે એક આત્મદ્રષ્ટિ થઈ જાય. શિવ અને શક્તિ એક થઈ જાય એટલે એક આત્મદ્રષ્ટિ થઈ જાય. એ આપણા સદગુરુ પરમાત્માએ મળાવી દીધું કે શબ્દ અને સુરતા. સુરતા શબ્દમાં મળી જાય એ એક થઈ જાય. શબ્દ સુરતામાં મળી જાય એ એક થઈ જાય. મિલ ગઈ પિયુષે દરસે નહીં ધોઈ.
પછી બે રે नहीं, एक ज आत्मा। प्रेम गली है साकड़ीता में दो ना समाये मारा बाप। पहले मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब मैं नहीं, हरि है। हूँ नहीं पण हरि खरा, ये बात ठीक करीने ठेराणी बंध ने मोक्ष बे तो अणछता छे बापा। बंध ने मोक्ष बे अणछता। હું નહીં પણ હરી ખરા, એ વાત ઠીક કરીને ઠેરાણી। આવો એક ભાવ થઈ ગયો। એને આ મહાપુરુષોએ કીધું છે કે હું રે હારું તો પિયુજીની પાસમાન, જીતું તો ભેળા રાખું ભરથાર। કાયમ ભેળા આવે એટલે સેટા જવાનું મળી ગયું। ગલાસ પાણી હતું, લોટો પાણી હતું, એ સમુદ્રમાં ભળી ગયું। એડી એડી બુંદ કા, દાદા રામદેવજી કહે છે કે એડી એડી બુંદ કા કેડા વિચાર, એ વહેતી બુંદ તો સમુદ્ર में मिल गई। શબ્દ શાયર છે અને સુરતા બિંદુ છે। આ સુરતા શબ્દરૂપી શાયરમાં મળી જાય, પૂરું થઈ ગયું બાપા। એટલે અવિચળ પુરુષ ને ये सुरता सुहागण नार, सुरता सुहागण नार, अमर मोड मस्तके धरी। ये मंगल वरती चार, मंगल वरती चार, स्वयंवर रतायो गुरुना देशમાં। सुरता ने शब्द नार, परणे सुरता ने शब्द नार, मर जीवा हसे ते बीवा माल से, मर जीवा हसे ते बीवा जने मळ्या होय लक्ष्य रे लगार, मळ्या होय लक्ष्य रे लगार, स्वयंवर रचायो गुरुना देशમાં।
અવિચળ પુરુષને કહે છે હું એમ વરી, કોઈ દાડો વિચલિત થાય નહીં એવો અવિચળ એવા પુરુષને કહે છે. સવારામ બાપા કહે છે કે હું એમ વરી, અવિચળ પુરુષને એમ વરી કે એવા મહાપુરુષને એ ગાંજો હતો અને એને એવી ઈચ્છા થઈ કે મારે રાજાને મળવું છે. એટલે સવારમાં જતો હશે જાળે જવાનો, બીજો મળે એને કે મારો રાજાને મળવાનો ભાવ થયો, તો એમાં હું ગુનો કર કે ગુનો કેવો કરું તો મને લઈ જાય રાજા જોડે, કે કોઈ લાફો બાફો મારી દેવાનો, તો એને જ સટકાઈ દીધી. પેલા એ જઈને ફરિયાદ કરી મને લાફો માર્યો. અને રાજાના માણસો આવ્યા, ચલો એનો રાજ દરબારમાં લાવો. અને રાજાના માણસોએ કીધું ચલો ભાઈ તમને રાજાનું તેડું છે, કે હા ચલો. એ ભાઈ રાજા જેવા મહાપુરુષ જોડે જવું હોય એટલે જેવા તેવા તો જવાય નહીં. થોડું આમ આપણા શરીરમાંથી પરફ્યુમ છાંટીને જ જવાય ને. એટલે પરફ્યુમની દુકાનમાં લઈ જાઓ, બારો ભાઈ જમાદારને કે પરફ્યુમ છાંટવું. ભાઈ સારામાં મલ્લું પરફ્યુમ આલો હું સેન્ટ. એટલે સારામાં સારું આખી દુકાનમાં મોંઘામાં મોંઘું હતું. એક બાટલી ભરીને આલ્યું એટલે કે લો ભાઈ આ 5 રૂપિયાનું. મોંઘું આલ્યું ને એટલે કે આવો. એકબીજાના હાથમાં લે તો હાથમાંથી પડી જાય, બાટલી ફૂટી જાય. એટલે પેલો કે મોંઘું અત્તર લેનારો માણસ એ કોઈ સામાન્ય તો હોય નહીં. એટલે એને કે જવા દો ફૂટી જઈ તો કાસ જઈ, બીજી ભરી આલું તમને. તે બાજુમાં ધોકો પડ્યો તો આખી દુકાન તોડી નાખી. એને ફરિયાદ કરી, રાજા જોડે લઈ જાય. એટલે કે લે ભાઈ બોલ તમને લાફો માર્યો. કે મેં એને એટલું પૂછ્યું કે મારે રાજા સાહેબને મળવું હોય, તો કે કોઈ લાફો બાફો મારી દે એટલે લઈ જાત, હું સવારમાં કોને ખોરવા જાઉં. તે ઉપરથી પેલાને સટકાયો રાજાએ. કોઈને આવી સલાહ લે. એથી નિર્દોષ છૂટ્યો. દુકાનવાળાએ ફરિયાદ કરી હતી. એટલે ભાઈ દુકાનવાળા કહે બોલ ભાઈ તારી શું ફરિયાદ? કે મારી દુકાન તોડી નાખી, આખું બધું ફોડીને રમણ ચક્કર કરી કાઢ્યું. એટલે ભાઈ ચમ તોડી કાઢી? કે મારી જોડે છેલ્લા 5 રૂપિયા પડ્યા હતા, મારા માટે તો 5 લાખ જેટલા હતા. મારે રાજા સાહેબને મળવું હતું એટલે સારું સેન્ટ સાટીને મળવું હતું. એટલે મેં સારામાં સારું મોંઘામાં મોંઘું સેન્ટ લીધું, મારા માટે બહુ કિંમતી હતું. અને એ ભાઈ મને આપવા ગયો ને એકબીજાને લેવામાં પકડવામાં બાટલી સટકી જઈ, તે પડી જઈ. તે ભાઈ હું બોલ્યા કે જવા દે કાસ જઈ. જો એક બાટલી ફૂટવામાં દુકાનની કાસ જતી હોય તો આખી દુકાન તોડી નાખો તો આપણે આખા રાજની કાસ ના જાય કે એ બરોબર. વાહ વાહ, શાબાશ શાબાશ. મોટા મહાપુરુષને મળવા જવામાં ફાયદો છે બાપા. ચિંતા કરવી નહીં કે આપણે જયંતિ બાપાને મળવું હોય તો શું કરવાનું. તમે એકવાર ભાવ તો કરો, ના મળે તો કહેજો. આ મહાપુરુષોના સિદ્ધાંત છે એવા. તમારા અંતરના ભાવને જાણો છે, ઓળખ છે. એકવાર જી આવજો, ખ્યાલ આવશે. એમ અવિચળ પુરુષને એમ વળી સુરતા સુહાગણનાર. હું અવિચળ પુરુષ છે. મારો પરમાત્મા, મારો ગુરુ મહારાજ મારા માટે અવિચળ અવિનાશ પુરુષ છે. પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, એને હું એમ મળી જઈ. સુરતા સુહાગણનાર. સુહાગણ એવું બિરુદ લેવું હોય ને બાપા, બહુ સમય લાગે, એમને મળતું નહીં. હનુમાનજીએ સીતાજીને પૂછ્યું કે આ હેનું આવો લાલ લાલ ખરો? કે એટલે કે તને ખબર ના પડે, તને બૈરા છ તારા તે તને ખબર પડાવી, તને આવી ના ખબર પડે. છતાંય આને પૂછી રાખ્યું કે ના માં કેવું તો પડશે. તો મારા બધા ચોય નિશાની દેખાતી નહીં, ના લાલ લાલ કોઈ વચમાં કરો છો. એટલે કે મારા માથે હું સુહાગણ નાર છું,
હું સતીનાર છું, મારા માથે મારા ઘરવાળા છે, મારા પરમાત્મા છે. આ એની સાબિતી છે. ગોડો ઉઠ્યો ને તે આખો સેદુરવાળો થઈને આવ્યો કે માં હવે હું બરાબર છું, મારા માથે એ માખાઈ સેદુરવાળા થાય ને એના કોમ છે બાબા. થોડા થોડા થાય ના થોડા થોડા થાય ના કોમ નહીં, આખાઈ સેદુરવાળા. આવી હોશિયારી જોઈએ છે, આવા ભાવ જોઈએ છે. પરમાત્માના આવા લોકો વાલા છે, ભગવાનના આવા માણસો વાલા છે કે બસ કૂદી જ પડો. ચલો ઉડી પડો એટલે ઉડી જ પડો ભાઈ. બીજું મારા ગુરુ મહારાજે કીધું ને પતિજી વાત. એ તરત નિર્ણય હાથ ઉપર લઈ લે. એવા બાળકો મહાપુરુષોને બહુ પસંદ છે. એટલે મહાપુરુષોની વાણીમાં વિવેક છે. ગમે તેને ગમે તે ઓર્ડર આપતા નથી, કહેતા નહીં તું આમ કરજે, તું આમ કરજે. કારણ કે હનુમાનની જેમ કરી કાઢે તો રામચંદ્ર ભગવાને કીધું કે ભાઈ તું હું બોલાવું ને તાણા અંદર આવજે. હું આજ તને કંઈક એવી વસ્તુ આપીશ ને તને આખી જિંદગી યાદ રહી જશે અને આખું જગત પૂછશે તને. એટલે રામચંદ્ર ભગવાન અંદર સ્નાન કરીને તૈયાર થઈને બેઠેલા અને એની બધી વિધિ કરતા હશે ને બાર બીજામાં તો જાત જાતના ઓદરા હોય ને પાછા બીજાય. હનુમાન એકલા થોડી હોય. તો એને કીધું કે લ્યા જા હેઠ તને બોલાયો હતો. એટલે કે એ તો બોલાવશે ને. કે ના બોલાવે આપણે જવું પડે. તે ઠેકીને કૂદીને અંદર ગયો. ઉતાવળ કરી દીધી. સંતોના સાનિધ્યમાં ઉતાવળ કરી દીધી. તો ઉતાવળ કરી દીધી તો હાથમાં મર્દન કરવાનું કંઈક સિંદૂર અને તેલ હતું એ હાલ દીધું. લે ભાઈ તારા ભાગનું આ છે. તો સિંદૂર અને તેલ પામ્યા હનુમાનજી. ભલા માણસ થોડીક તો ધીરજ રાખવી હતી યાર. હું બોલાવ્યો તાણા જો તું આવી ગયો તો તારું કોમ થઈ. ના બાપા આજ આવી જ ગયો છું તો હવે તો ભલે તેલ ને સિંદૂર એ બરોબર છે તમારા હાથમાં. એટલે સંતોના સાનિધ્ય સેવતા આવા જીવોના ઉદ્ધાર થઈ ગયા. ને આમાં સવા બાપા કહે છે કે અવિચળ પુરુષ ન હું એમ વળી સુરતા સુહાગણનાર. અમર મોડ મારા ગુરુ વચન માથે મસ્તકે ધરી અને પછી હું મંગળ વર્તી છું 4: ધર્મ, અર્થ, મોક્ષ અને કામ. આ 4 મંગળ ફરી ગયા. જો સમજાય તો આ 4 ધર્મના 4 પાયા છે બાપા. ના સમજાય તો એ જ તમારા જીવનમાં આવરણ રૂપ છે. ધર્મની ખોજ કરવામાં જિંદગી જતી રહી. ધર્મની, અર્થની, મોક્ષની, કામની આ એકને ખોજ કરવામાં આ જીવિકા પૂરી થઈ જાય. પણ આમાંથી કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થાય? નિર્વાણી 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 ઓહી પદ હે નિર્વાણી. જ્યાં મુક્તિ ભરે છે પાણી. ચંદ્ર સુરત દો ભયા સંગાથી 18 વ્યાકરણને વાણી. પણ સત્ય ભક્તિ વિના 4 પદાર્થ કાગવિષ્ટા લપટાણી. ધર્મ, અર્થ, મોક્ષ અને મુક્તિ આ તો બેલ ફરે છે ઘાણી. જ્યાં સુધી સંતોના સમાગમ ન થાય ત્યાં સુધી ધર્મ, અર્થ, મોક્ષ, મુક્તિનો અનુભવ થતો નથી. એ આપણા આવરણ રૂપ આડા થઈને ઊભા રહે છે. એટલે અવિચળ પુરુષને યમવરી સુરતા સુહાગણ નાર. અમર મોડ વચન માથે મસ્તકે ધરી હું મંગળ વર્તી 4. સવારામ બાપા કહે શકે પછી તો કે ઉકરડીનો કર્યો ઉછેદ. ખોટી કરતી હતી ખોટી કલ્પના. કેમ મળે ભગવાન, કેમ મળે ભગવાન. પણ હું તો ખોટી કરતી હતી ખોટી કલ્પના. પરણી પધાર્યા પોતાના દેશ. બાપાની દયા થઈ, શબ્દ સુરતાનું મિલન થયું અને આપણે આપણા દેશમાં પધાર્યા. આ વર્ણવ કરી આ વિવાતણો જો કોઈ ગુરુગમથી ગાય.
વર્ણવ કરી વિવાતણો જો કોઈ ગુરુગમથી ગાય, દાસ સવો કેસય નિસુરતા શબ્દમાં સમાય. બોલો સદગુરુદેવની.